अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पीके ऑफ बूरेवाला जी, मेरी तरफों मेरे चैनल की तरफों जिन्ने भी दोस्त मेरी वीडियो नूं देखदे आ सारिਆਂ ਨੂੰ उस्ताद पीके ऑफ बूरेवाला की तरफों अस्सलामुअलैकुम जी। अज मैं दोस्तों नूं जिहड़े प्रवासी कबूतर आ उन्हां वास्ते जिहड़ा जलाब असीं दिन्ने आ ना जी सुबह के टाइम ते नागे वाले दिन जिदन कबूतर छड्डना वा गर्म करना जिदन शाम नूं उहदे मतलब इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा एक फार्मूला दसांगा, बकायदा समझावांगा भी किन्ना पाउणा ते किन्ना सुबह के टाइम ते तुसीं कबूतर नूं दे के ते छड्डना है। इस टाइम साडे कोले दोस्त साडे राय मियाँ खान साहब पाकपतन तो माशाअल्लाह जी ये बैठे हुए साडे कोल मेहमान साडे दोस्त आए सी मिलने वास्ते ते मेरा ज़ेन भी सी कि अज एक वीडियो बनाउणी आ ते आ साडे नाल मुहावत आ साडे बूरेवाला दे खादम हुसैन यकूबाबाद दे जी। इन्हां ने साडे कबूतर 42 पठाना वाले च भी उड़ाए सी ते बड़ी अच्छी कारकरदगी आई सी और मोड़ च भी इन्हां दा कबूतर माशाअल्लाह जी छड्डिया सी ते वो जित्तिया सी 42 पठाना वाले च। ते हुण मैं तुहानूं इंशाअल्लाह ताला उच्ची उड़ाई दे जिन्ने भी दोस्त आ इन्हां दे नाल कोई मशवरा इन्हां नूं दिन्ने आ कि कबूतर अजकल किवें उड़ाउणे चाहीदे आ ते किस लिहाज च रखने चाहिए आ। ते तमाम दोस्त मेरी वीडियो दे नाल अगे भी ये वीडियो नूं शेयर करना है और दोस्तां नूं पैगाम भी देना है कि ये वीडियो लाजमी देखनी। जो शेयर करती पैगाम तो पहुँच गया जी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुहब्बत भरियां गल्लां खालिद महमूद पीके ऑफ बूरेवाला थोड़े नाल करदा है। ते इस टाइम साडे कोले मियाँ साहब बैठे आ, ये लाहौर तो आए हुए सी ते मैं कहा जी दोस्त अजकल साडे कोले बहुत ज़्यादा टैलीफोन कर रहे आ कि उस्ताद जी कबूतर खुराक नहीं खिंचते, कम खिंच रहे आ, इन्हां नूं खुराक खिचाउण वास्ते किहड़ा काम करना चाहिए है, ये खुराक सही खिंचण। दोस्तों जिन्नी गर्मी पै रही है ना ये विच एक तो गालियां दा इस्तेमाल ख़त्म कर दो। कबूतर पहले ही गर्मी च बहुत ज़्यादा हीटअप होंदे आ ते तुसी उन्हां नूं मज़ीद गाले दे दे के गर्म चीज़ां दे के उन्हां नूं उन्हां दे जिहड़े मेदे आ वो हीट अप कर दिंदे। वो जिहड़ी गज़ा हज़म करने वाला जिहड़ा निज़ाम हुंदा वो उन्हां दा ख़त्म हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना जी। उहदे विच चीज़ ये आ कि दोस्तां नूं जिहड़े उच्ची उड़ाई दे दोस्त आ उन्हां नूं ये मशवरा दे रहे हैं कि दोस्तों खुराक उन्नी क देनी आ गर्मी आ, जिथे तुसी खुराक 12 बदाम दिंदे उत्थे 8 बदाम दिओ, 7 बदाम दिओ, ताकि ये अपनी रूटीन जिहड़े 5 बजे तो पहले 3 बजे वेले हो जान, कोई इशू नहीं उहदे विच। बहुत अच्छा निज़ाम आ जी बिल्कुल। पेट दे विच जिस कबूतर दे ज़्यादा खुराक होएगी वो कबूतर बीमार भी होएगा ते परवाज़ भी बहुत ज़्यादा कम कर देगा, नो डाउट। लोग दोस्त टैलीफोन कर रहे आ, उच्ची उड़ाई वाले कर रहे आ, होर बहुत कर रहे आ। इन्हां दे विच जिस वक्त तुसी खुराक दिंदे हो इहदे विच भी तुसी बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हो, उहदे विच तुसी बाजरे का इस्तेमाल कर रहे हो मियाँ जी, इसे तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुसी दिन्ने आ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कबूतर ਜਿਹੜੇ थोड़े 2-2 ਵਜੇ तक ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ सिर्फ एक खुराक देनी आ, ਜਿਹੜੀ खुराक हैगी आ बदामां दी। जिस वक्त कबूतर संभाल लेना उड़ के आया गर्म पानी नाल जां कोसे पानी नाल जां कोई बस जी खाला साहब सॉरी गल टोकन की हद तक सिर्फ संभालन की हद तक उन्होंने नीम गर्म पानी ना रखो। हाँ जी, उस तो बाद नीम गर्म पानी की जरूरत नहीं है इन्हां दिनां च। आ जिहड़े दिन जा रहे ना 42 तो उपर गर्मी हुंदी आ, संभालन तो बाद उन्होंने तुसी घड़े का पानी देना, जिहड़ी उहदी तलखी तुलखी हर चीज़ निकल जाएगी।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗੇਜ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 42 43 44 ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪੈ ਕੇ ਵਹਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਦੀ ਬੋਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਨਾਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਉਸਤਾਦ PK ਆਫ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਹਿਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ YouTube ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ PK ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਲੱਭੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕਾ ਹਾਸਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਗਫੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ 75 ਵਾਲੇ ਦੇ। ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਦ PK ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ 100% ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਜਲਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਮਲੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ 2 ਤੋਲੇ, ਮਲੱਠੀ 2 ਤੋਲੇ, ਸੌਂਫ 2 ਤੋਲੇ, ਸੌਂਫ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀ 2 ਤੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ 2 ਤੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, 2 ਤੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਤੋਲਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਚਾ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-2 ਤੋਲੇ ਆ। 1 ਤੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਤੋਲੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਸਵਾਰ ਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਣ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਣੀ ਟੋਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, तमाम ਦੋਸਤ ਔਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 2-3 ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
14 ਬਦਾਮ ਦਿੰਨੇ ਜਾਂ 15 ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ 8 ਦਿਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ 8 ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਸਿਰਫ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ 42 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ 42 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ 40 ਜਾਂ 39 ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ 42 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2:30-3 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਂਕਰਾਂ 1-2 ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਖਾ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੌਖਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਬਦਾਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਖਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਡੇਗਾ ਬਾਜੀ, ਉੱਡੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਜੀ ਉੱਡੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਲਿਮਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਬੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਬੂਤਰ ਕਮ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਘੱਟ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਟਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਜੀ? ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, 8-10 ਬਦਾਮ, ਬਹੁਤ ਬਦਾਮ ਆ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਬੂਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਵੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉੱਡਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰੋ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਇੰਨੀ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਫੀਦ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਲਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਲਟਾਓਗੇ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਰਾ 2 ਕਤਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੋਟਾ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਸੀਸੀ ਜਾਂ 1 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਕਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਨੋਕਾਂ ਲਵਾਓ ਉਹਦੀਆਂ, 1 ਲਵਾ ਲਓ, 2 ਲਵਾ ਲਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਵਾ ਕੇ ਕੋਈ 10-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੋਕ ਲਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਐਜਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਕੀਮ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਸ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਰਿਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੋਸਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਈ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਆਏਗੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਰੀ ਜਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਜੈਂਡ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2-4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਖਿਲਾੜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸਬਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ। ਆਮ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਲੀਜੈਂਡ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 100% ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ, 100%, ਬਲਕਿ 120% ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ YouTube ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।